आदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় সেখান থেকে 16 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করব। গত ক্লাসে আমরা প্রথম স্কন্ধের গত ক্লাসে আমরা প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় 11 থেকে 15 এই শ্লোক অবধি করেছিলাম। আজকে আমরা 16 থেকে শুরু করছি। আশা করি 20 অব্দি হয়ে যাবে। যদি না হয় তাহলে ওই 2-3টে শ্লোক হবে, কেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শ্লোক আছে, দুটো শ্লোক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা মুখস্থ করানো হয় আমাদেরকে। 16 নম্বর শ্লোকটা আমি উচ্চারণ করছি না, এর ট্রান্সলেশনটা ইয়েস সামওয়ান ক্যান রিড দ্য ট্রান্সলেশন। যারা যারা পড়বেন, আই নিড সাম ভলান্টিয়ার্স যারা ইংলিশ পড়তে পারেন, তো দয়া করে হাত তুলে রাখবেন আপনারা। তো যখন যখন পড়ার আসবে তো আপনাদেরকে আমি বলতে পারি যেটা রিড আউট করতে হবে। ইয়েস, ওকে, ইউ ক্যান রিড দ্য ট্রান্সলেশন অফ দিস। Only a very expert personality, retired from the activities of material happiness, deserves to understand knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to the material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. তো এখানে এই অধ্যায়ে আসলে ভগবান কি করছিলেন? এই অধ্যায়ে ভগবান কিছু করছিলেন না। এই অধ্যায়ে নারদ মুনি, যিনি ব্যাসদেবের গুরুদেব, তিনি ব্যাসদেবকে বকা দিচ্ছিলেন যে তুমি কেন এই সমস্ত কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সব বিষয়ের ভাণ্ড এইসব তুমি কেন লিখেছো? কি প্রয়োজন ছিল তোমার লেখা? এইসব যে তুমি লিখেছো, আগেই তো যারা জড়জাগতিক মানুষ তারা এমনি, এটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম, যে তারা এমনি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি প্রবণ থাকে। আর তারপরে তুমি ওদেরকে আহ, তো यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे नारद मुनि इस अध्याय में अपने शिष्य व्यासदेव को डांट रहे हैं एक तरह से कि तुमने क्यों इस ये कर्म कांड और ज्ञान कांड के बारे में लिखा है इस शास्त्रों के अंदर में। किस लिए लिखा? क्योंकि पहले ही सारे के सारे बद्ध जीव जो हैं वो इस इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यंत प्रवण हैं, प्रवीण हैं, दक्ष हैं और इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत ज्यादा संलग्न है, इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हैं। সমস্ত জীবাত্মারা যারা রয়েছে এই জড় সংসারে তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ভোগ করতে চায়, মানে স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টা হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করা। तो उनकी खुद से ही इच्छा रहती है कि मैं इंद्र तृप्ति करूं। আর তুমি কি করছো? नारद मुनि बोलছেন व्यासदेव, আর তুমি কি করেছো? और नारद मुनि बोल रहे व्यासदेव को कि तुमने क्या किया है यहाँ पे, तुमने उनको और अच्छे से मार्ग दिखा दिया कि ऐसे और सुंदर तरीके से आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते। তুমি ওকে আরো সুন্দর করে কিভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারে সেটা এই বদ্ধ জীবদেরকে বুঝিয়ে দিবে। তাহলে এরা কি করে ভগবত ধাম যাওয়ার জন্য তৎপর হবে? कैसे भगवत धाम जाने के लिए तत्पर होंगे? कैसे ये उधर जाने के लिए मुखर होंगे? কেনই কেউ চাইবে যে হ্যাঁ আমি ভগবত ধাম যাবো, যখন এখানেই তুমি বলে দিচ্ছ যে হ্যাঁ সুন্দর করে তারা ইন্দ্র তৃপ্তি করতে পারে। तुमने एक तरह से उन लोगों को पागल कर दिया कि हाँ अब यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। उनको ये समझाना था कि यहाँ आप आराम से नहीं रह सकते, आपको भगवत धाम ही जाके आराम मिलेगा। यहाँ हर चीज के अंदर आपको आपकी इच्छाएं कामनाएं जो है वो पूरी हो যায়। এইভাবে আপনি নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সুন্দর করে করতে পারেন।
तो और ज्यादा जब आपने मुखर कर दिया उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो अब कौन है जो भगवत ধাম জানা চায়। এটা ঠিক সেরকমই যে যদি কারো ডায়াবেটিস হয়ে থাকে, তো তার কাছ থেকে আমাদেরকে সুগারের যে বস্তু মানে সুইটস মিষ্টি, সেটা দূরে রাখতে হয়। কেন? তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা হয় যে আমি মিষ্টি খাবো। কিন্তু তুমি ওদের জন্য যদি মিষ্টি সাজিয়ে টেবিলে, ওদের ডাইনিং টেবিলে মিষ্টি সাজিয়ে দাও, তাহলে কি করে সে নিজেকে আটকাতে পারবে? ये इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? कि एक तरह से कहें कि यदि किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो उसके अंदर में स्वाभाविक चेष्टा है कि मुझे मिठाई खानी। तो यदि उसकी डाइनिंग टेबल पे आप लोग मिठाई ही सजा देंगे खाने में, तो फिर वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाए? तो ठीक ऐसे ही हम लोग अपने आप से चाहते ही हैं इंद्रिय तृप्ति करना, और फिर व्यासदेव ने सुंदर तरीके से हमारे सामने परोस दिया है वेदों में कि आप ऐसे इंद्रिय तृप्ति करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। तो हम कैसे अपने आप को रोक पाएंगे? नारद मुनि ये डांट रहे हैं व्यास, और फिर कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान की शुद्ध लीलाओं के बारे में वर्णन करना चाहिए। তোমাকে ভগবানের শুদ্ধ লীলা, ভগবানের শুদ্ধ নাম, ভগবানের দিব্য নাম, তার ব্যাপারে তোমাকে বর্ণনা করা উচিত ছিল। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তির প্রতি তোমাকে সেখানে বর্ণনা করা উচিত ছিল। কারণ সেইটা যদি করতে, তখন এরা কি করতো? এরা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো। আর এই শ্লোকের মধ্যে তারপরে উনি বলছেন যে সেই ভগবান কি, পরম পুরুষোত্তম ভগবান কি, তিনি অসীম, उनका কোনো सीमा नहीं। भगवान जो है परम पुरुषोत्तम भगवान, वो असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है, सीमाबद्धता नहीं है। और यदि कोई जो कौन है जो भगवत भक्ति में संलग्न हो सकता है? কোন ব্যক্তি যে ভগবত ভক্তিতে সংলগ্ন হতে পারে? সেই ব্যক্তি যে নিজেকে এই জাগতিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। কেবলমাত্র वही व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के इस वासना से खुद को मुक्त कर चुके। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। তো যদি আমি নিজেকে মুক্ত করে থাকি, তাহলেই আমি ভগবত ভক্তিতে এগোনোর চেষ্টা করব। यदि मैंने अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से मुक्त किया, तभी मैं भगवत भक्ति में जाने का प्रयास करूंगा। तो जो लोग इतने ज्यादा भगवत भक्ति में नहीं है अच्छे से, क्योंकि सब तो इंद्रिय तृप्ति में, तुमने और अच्छे से उनको बता दिया ऐसे इंद्रिय तृप्ति करो, तो सब इंद्रिय तृप्ति में ही करना चाहते हैं। तो जो लोग भगवत भक्ति में अच्छे से निपुण नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहते हैं, उनके लिए तुम्हें एक सहज सरल मार्ग बताना है। सहज सरल भाव से, जो कि तुम सुंदर तरीके से बता सकते हो, क्योंकि तुम व्यासदेव हो, तुम्हारे अंदर ये गुण है कि तुम अच्छे से बता सकते हो, वर्णना कर सकते हो। तो तुम ऐसे वर्णना करो जिससे कि वो लोग सहज सरल भाव से भगवान की दिव्य लीलाओं, भगवान के दिव्य नाम के प्रति आकृष्ट हो और भगवत धाम जाने के लिए व्यग्र हो। যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে অত বেশি সংলগ্ন, তারা ভগবত ভক্তিতে এগোনোর চেষ্টা করবে না। আর যেহেতু তুমি তাদেরকে অত সুন্দর করে কিভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে হবে এটা বর্ণনা করে দিয়েছো শাস্ত্রে অলরেডি, তাহলে তাদের জন্য এখন তোমার কি করণীয়? তাদের জন্য তোমার এটা করণীয় যে তুমি সহজ সরল ভাবে, কেন তারা তো এবার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে যদি আসক্ত থাকে, তাহলে ভগবত ভক্তিতে এগোতে চেষ্টা করবে না। তাহলে তুমি ওদের জন্য, যেহেতু তুমি দক্ষ, কেন তুমি ব্যাসদেব আর তুমি রচনা করতে পারো, তাই তুমি সুন্দরভাবে এই সমস্ত ভগবানের যে লীলা রয়েছে, ভগবানের দিব্য নাম রয়েছে, ভগবানের যে গুণমহিমা রয়েছে, তার ব্যাখ্যাটা করো, যাতে তারা সেই যে ব্যক্তিরা আছে যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে সংলগ্ন, তাদের মনের মধ্যে ভগবত ধাম যাওয়ার, ভগবানের কাছে যাওয়ার, ভগবানের সেবা করার, ভগবানের প্রতি নিজের সম্পর্কটাকে স্থাপিত করার সেই মনোভাবটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে, আর তারা সহজভাবে ভক্তিটা করতে পারে। তো তুমি এরকম কিছু লেখো যাতে যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে বেশি সংলগ্ন, তারা ভগবত ধাম যাওয়ার চেষ্টাতে প্রবীণ হোক, চেষ্টাটা প্রবীণ হোক। যাবে কি যাবে না সব পরের কথা, কিন্তু চেষ্টাতে প্রবীণ হোক, कम से कम वो प्रयास करना तो शुरू करें। वरना यदि कोई इंद्रिय तृप्ति बहुत अच्छी लगती है किसी को, तो वो भगवत भक्ति कौन कष्ट करेगा? ये कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसे इसको इजीली कैसे भक्ति कर सकते हैं ये समझाओ तुम। নারদ মুনি এটা বলছেন যে সবচেয়ে সহজ ভাবে কি করে ভক্তি করা যায় এটা বোঝাও এখন। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে শ্রীমদ ভাগবতম কিসের বর্ণনা, কিভাবে আমি একদম সহজ সরল ভাবে ভক্তি করতে পারো সেইটা বর্ণনা হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত। कैसे मैं सबसे आसान तरीके से भगवत भक्ति कर सकता हूँ, इसकी वर्णना है श्रीमद भागवतम। এই জন্য শ্রীমদ ভাগবতম হচ্ছে আমল পুরাণ। এর মধ্যে কোনো মল নেই, इसमें कोई मल नहीं, এর মধ্যে কোনো কি বলে ভেজাল কিছুই নেই, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये ऐसा आम है जिसको गुठली सहित हम खा सकते हैं। सब कुछ इसमें मीठा है, सब कुछ ग्राह्य है, সবকিছু গ্রহণযোগ্য আমাদের জন্য। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তি করতে চায়, কেবলমাত্র শ্রীমদ ভাগবতমের যদি সে আশ্রয় নেয়,
তাহলে সে শুদ্ধ ভক্তি করতে পারে। কেন নিজের গুরুদেবের আজ্ঞা এটাই ওনার, ব্যাসদেব যিনি রচনা করেছেন যে এইভাবে রচনা করো, এরকম গ্রন্থ রচনা করো যাতে খুব সহজ সরল ভাবে ভক্তি করতে, खूब सुंदर एकदम सहजता से कोई भक्ति कर सके, ऐसा कुछ लिखो अब तुम, क्योंकि तुमने पहले ही गलत काम कर दिया। ব্যাসদেব के ऊपर में क्या है, প্রেশার है, ব্যাসদেবের উপরে প্রেশার এখন যে আমি একটা ভুল তো করে ফেলেছি, এবার আমাকে এটা এরকম করতে হবে যে ওই ভুলটাও মিটে যায়। আমি অত সুন্দর করে আমাকে ভক্তির পথটা দেখাতে হবে যাতে ওই দিকে তারা কি বলে অগ্রসর না হয়, তার দিকে উন্মুখ না হয়। अब व्यासदेव के ऊपर क्या प्रेशर है कि मैंने पहले ही गलती कर दी कि मैंने सारे कर्म कांड लिख दिए, मुझे भगवत भक्ति और इजीली लिखनी है और इजीली वो प्रयास बताना है कि जिससे जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अग्रसर थे वो लोग वो छोड़ के इसके प्रति आकृष्ट हो जाए। ये उनके ऊपर प्रेशर है, इस प्रेशर में वो इस ग्रंथ को लिखते हैं। तो अब ये भी सोचिए कि आप यदि सोचे तो इंद्रिय तृप्ति यदि गलत है तो फिर क्यों व्यासदेव तो स्वयं भगवान के अवतार है, उन्होंने क्यों ऐसे गलती की? যদি আপনারা ভাবেন এরকম যে ব্যাসদেব তো স্বয়ং ভগবানের অবতার, তো উনি এই ভুলটা কেন করেছেন, কেন উনি সমস্ত কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ে ভণ্ড লিখেছেন? এই জন্যই লিখেছেন যে এটা লেখার পর ওনার গুরুদেব এসে ওনাকে এইভাবে নির্দেশ দেবে যাতে উনি তার থেকেও বেশি সহজে ভক্তি কি করে করা যায় সেইটা বর্ণনা করতেন। इसीलिए लिखा है ताकि उनके गुरुदेव बाद में आकर के उनको डांटे और वो फिर क्या करे, कैसे इस कर्म कांड से भी इजीली भक्ति की जा सकती है, इससे भी उत्कृष्ट है भक्ति, सुंदर है भक्ति, ये वर्णना कर सके। तो ये वर्णना कर सके इसलिए उन्होंने ये लिखा है पहले। ऐसा हम मान सकते हैं भगवान जो है वो सर्व कारण कारणम है, तो भगवान के जितने भी कार्य होते हैं बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो उसमें एक रीजन है ये। दूसरा रीजन और भी है कि क्यों भगवान ने ये क्या बोलते हैं सारे कर्मकांड ज्ञान कांड লিখवाए हैं। আরেকটা রিজন কেন এই জ্ঞান কাণ্ড কর্মকাণ্ড বেশি বর্ণনা করা হয়েছে, কেন সবার জন্য ভক্তি নয়, ভগবত ভক্তিতে ফিল্টার তো হবেই হবে, সবাই সেখানে যাবে না। যারা এখনো চেষ্টা করবে না অথবা বুঝেও বোঝার চেষ্টা করবে না, যেতে চাইবে না, তাদের জন্য দরকার নেই, তাদের জন্য সেই উপযুক্ত যেটা ওরা পেতে চায় সেই পদ্ধতিটা রেখে দিয়েছে ভগবান। এই জন্য দুটো অপশনই আছে, যাতে কেউ এরকম না বলে যে আমি তো জন্ম বেদ মানে জ্ঞান, তো কেউ এরকম না বলে তো আমাকে তো ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জ্ঞানই দেয়নি ভগবান, এই জন্য আমাকে জোর করে খালি ভক্তি করতে হলো। এরকম কেউ না, তুমি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে চাও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করো। কেন তোমাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই এই জড় জগতে ফেলা হয়েছে দূরে ভগবান থেকে, কেন তুমি ইচ্ছা করেছো যে আমি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করবো, যাও এখানে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করো। যখন কষ্ট ভোগ করবে তখন বুঝতে পারবে যে না এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হচ্ছে আমার ভেজাল, এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হচ্ছে মিথ্যা তৃপ্তি, আসল তৃপ্তি হচ্ছে ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। সেইটা যখন আমি তৃপ্ত করতে পারবো তখনই কেবলমাত্র আমি আনন্দ লাভ করতে পারবো। এই জ্ঞানের জন্য আমাদেরকে এই পন্থায় দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকটা খুবই সুন্দর আছে, এটা somebody can repeat after me, কে রিপিট করতে পারে মাইকটা অন করে নাও। তো कहाँ है आर्य अंशुमान? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रिपीट द श्लोक। ओके। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्भुजं हरे, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्भुजं हरेर्, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्भुजं हरेर्, भजन्न पक्वो अथुपते ततो यदि, भजन्नपक्वोऽथ पते ततो यदि, भजन्नपक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्र क्वा वा अभद्रम् अभुत् अमुष्य किम्, यत्र क्व भद्रम् अभुत् अमुष्य किम्, यत्र क्व भद्रम् अभुत् अमुष्य किम्, को वार्थोऽप्तो भजतां स्वधर्मतः, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। इस श्लोक का এই শ্লোকের মিনিংটা দেখেন যে ত্যক্তवा ত্যাগ করে দিয়েছি স্বধর্ম নিজের ধর্মকে, মানে আমার ধর্ম ছিল এই সেবা করা অথবা আমার ধর্ম ছিল এই কাজ করা ওই কাজ করা, এই সব আমি ত্যাগ করে দিয়েছি। কেন ত্যাগ করেছি? চরণম ভুজম হরে, কার চরণম ভুজম, কার চরণ? হরি, ভগবানের চরণের সেবার জন্য আমি নিজের স্বধর্ম ত্যাগ করে দিয়েছি। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणम भुजम हरेर
ভজন অপক্ব, আর আমি ওই সেই শ্রীচরণ শ্রী হরির ভক্তি করছি, ভজনা করছি অপক্ব। অপক্ব মানে কি ইম্যাচিওর, মানে আমি পুরো পরিপক্ক ভাবে করতে পারছি না ভক্তি, ভেজাল ভক্তি আমার, আমি শুদ্ধ ভক্ত নয়, আমি মিথ্যে ভক্ত ধরে নেন। ভজন অপক্ব অথপতে, আর সেই জন্যে যেহেতু আমি ভুল ভক্তি করছি, আমি ঠিক করে করিনি, আমি শুদ্ধ ভক্তি করিনি, অথপতের, আমি আমি পতিত হয়ে গেছি, আমার পতন হয়ে গেছে। ততঃ यदि, সেই আমার জায়গা থেকে যদি, যদিও, ইয়ত্র ক্বা ওয়া অভদ্রম, এটাতে কি খারাপ হলো যে, ওয়া ওয়া অভদ্রম, অভদ্রম মানে এটা কি যে খারাপ হলো, অভুত অমুষ্য কিম, এটা করলে সেই ব্যক্তির কি খারাপ হলো, কিম মানে নাথিং, কিচ্ছু খারাপ হয়নি। কহ ওয়াহ, ক্বা ওয়াহ আর্থা অভজতাম স্বধর্মতঃ, আর যে ব্যক্তি খুব সুন্দর করে নিজের ধর্মটাকে পালন করছিল, সে কি যে লাভ করে নিল। এখানে এবার কথাটা বুঝতে পেরেছেন? এখানে নারদ মুনি বলছেন যে একটা ব্যক্তি যদি নিজের ধর্মটাকে ত্যাগ করে দেয়, সবকিছু ত্যাগ করে সে ভক্তি করতে যায়, আর সেটাও অপরিপক্ক, ঠিক আছে, ভজন অপক্ষ, সে অপরিপক্ক ভক্তি করছে, ঠিক করে ভক্তি করছে না, অথপতে, এই জন্য ও পতিত হয়ে পড়েছে, তাতেও তার কি লস হয়েছে? কোনো লস হয়নি তার। অভূত অমুষ্য কিম, তার কি লস হয়েছে? কোনো লস হয়নি। আর কি বলছে, যে সেই ব্যক্তি যে খুব সুন্দর করে ভক্তি করেনি, কিন্তু নিজের স্বধর্মটা খুব সুন্দর করে পালন করছিল, সেই যে কি লাভ করে নিয়েছে, এরকম বলছেন না। So one who has, somebody can read, yes, Amrita. Hare Krishna Guruji. One who has forsaken his material occupation to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. Yes. Hare Krishna. বুঝতে পেরেছেন যে যদি সে ভগবানের ভক্তির জন্য নিজের অনেক কিছু ত্যাগও করে থাকে, মে সামটাইমস ফল ডাউন বিকজ অফ হিজ ইমম্যাচিওর স্টেজ, হয়তো পতিত হতে পারে, yet there is no danger of his being unsuccessful. আর এটা কে বলছেন? নারদ মুনি বলছেন, যিনি অনেক শুদ্ধ ভক্ত তৈরি করেছেন, ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ, সে মিগারি, সে দস্যু রত্নাকর, সবাইকে, সব বড় বড় ভক্ত ইনি তৈরি করেছেন, তিনি বলছেন। আবার ব্যাসদেবের গুরুদেব ইনি, তিনি বলছেন যে কি কি ভুল সেখানে, কোনো ভুল নয়, সে কখনো আনসাকসেসফুল হয় না, কেন আজ না তো কাল সে সেখানে পৌঁছেই যাবে ভগবত ধামে। তো এই জন্য ভগবানও বলেন ভগবত গীতাতে কি, যে যদি আমার ভক্তিতে কেউ যদি থাকে, আমার ভক্ত যদি কেউ হয়, সে যদি ভুল কাজও করছে, তাকে কিন্তু সাধু মনে করা উচিত, সাধুর এব মন্তব্য। কেন? কেন সে এক না একদিন সে সাধু হয়ে যাবে, সে এইসব জিনিস ত্যাগ করবে, এই জন্য তার কোনো লস নেই। কিন্তু on the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. যদি খুব সুন্দর করে নিজের সাংসারিক জড়জাগতিক ধর্ম অথবা কর্ম পালন করছে, সে কোনো কিছুই লাভ করতে পারে না, নেভার। ওকে, এখানে প্রভুপাদ তাৎপর্য খুব সুন্দর করে লিখছেন যে এভরি ম্যান ইজ ডিউটি বাউন্ড not only to his parents, family members, society, country, humanity, other living beings, demigod, but also to great philosophers, poets, scientists. মানে কতজনের প্রতি আমরা ঋণী রয়েছি এই সংসারের মধ্যে, কতজনের প্রতি ঋণী রয়েছে, আর অতজনের ঋণ কখনোই জীবনে শোধ করা সম্ভব না। আমরা যার কাছ থেকে জ্ঞান নিচ্ছি আজ অব্দি, সবার প্রতি ঋণী আছে, সবাই কিন্তু আমাদের গুরু। তো অনেক লোকের কাছে ঋণী, কিন্তু সেই আমরা যদি ভক্তি না করি ভগবানের, তাহলে আমরা সেখানে সাকসেসফুল নয়। আর যদি ভক্তি করে দিয়ে আর সেখানে আনসাকসেসফুল হয়ে যাই, সেটাও কিন্তু বলছে সাকসেস। তার উদাহরণ দিচ্ছে, দেয়ার আর সো মেনি ইনস্ট্যান্সেস অফ দিস ইন দ্য হিস্ট্রিজ। কোনটা? ভরত মহারাজ। তো ভরত মহারাজ ওয়াজ অবলাইজড টু টেক হিজ বার্থ অ্যাজ আ স্ট্যাগ, স্ট্যাগ মানে হরিণ, ডিউ টু হিজ ইন্টিমেট অ্যাটাচমেন্ট টু আ স্ট্যাগ। ভরত মহারাজ মানে অত বড় রাজা, যার নামে পুরো আমাদের দেশের নাম ছিল ভারতবর্ষ। সে সবকিছু ত্যাগ করে ধ্যান সাধনা ভগবানের জন্য করতে গেছে, কিন্তু শেষের দিকে সে তপস্যাতেই ছিল,
শেষের দিকে কোনোভাবে সে একটা হরিণের বাচ্চার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এই জন্য মৃত্যুর সময় তার স্মরণে ওই হরিণের চিন্তা চলছিল। এই জন্য পরবর্তী সে হরিণের দেহ লাভ করেছে। কিন্তু তারপরে আবার যেহেতু সে ভক্তি করে গেছে, সে হরিণ জন্ম লাভ করা সত্ত্বেও তার স্মৃতি রয়ে গেছে যে আমি তো অত কিছু ত্যাগ করে এই মিস্টেক করে ফেলেছি। তো সে হরিণ দেহ সে তপস্যা করছে, সে কেবলমাত্র শুকনো পাতা খায়, শুকনো ঘাস খায়, কচি ঘাস খায় না। তার এইভাবে সেখানে এসে তপস্যা করছে। তারপরে যখন দেহ ত্যাগ করেছে আবার মানব জন্ম নিয়েছে আর জড় ভরত নামে ফেমাস হয়েছে। আর জড় ভরত সে একটা বড় বড় ভক্ত ভগবানের। সে মূর্খর মতো নিজেকে দেখাতো, কিন্তু যখন রাজা রঘুগণ ওনার সম্মুখীন হয়েছেন তখন সে দিব্য জ্ঞান ওনাকে দিয়েছে। তো সে জড় ভরতের পরে সে ভগবদ্ধাম ফিরে গেছে। এরকম আবার এখানে অনেক উদাহরণ দিচ্ছে যে চিত্রকেতু ভগবান শিবের প্রতি অপরাধ করেছে। ভগবানের বড় ভক্ত সে, কিন্তু ভগবান শিব বৈষ্ণব ওনার প্রতি অপরাধ করে ফেলেছে। কেন উনি মাতা পার্বতীর সঙ্গে কি বলে সম্ভোগ লীলা, অথবা সম্ভোগ বলা যায় না, ওনার কোলে বসেছিল মাতা পার্বতী। এইটা দেখে ও একটা কমেন্ট করে দিয়েছে, আর মাতা পার্বতী তৎক্ষণাৎ তাকে শাপ দিয়ে দিয়েছে, সে অসুর হয়ে গেছে। কিন্তু চিত্রকেতু যখন অসুর হয়েছে, তার যুদ্ধ হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে। আর চিত্রকেতুর মানসিকতা তখন যেটা খুব সুন্দর, সে বলছে যে আরে তুমি যার যেই জিনিসের জন্য যুদ্ধ করছো সেসব ভেজাল, সেসব ফালতু। আর সে ওকে মানে কি বলে পরাজিত করে দিচ্ছে ইন্দ্রকে। তারপরে বলছে আরে তুমি তোমার বজ্রটা বের করো, আর বজ্র দিয়ে আমার বধ করো, কেন বজ্রই আমাকে বধ করতে পারবে। মানে সে জানে সে অসুর হয়েছে, কিন্তু সে জানে যে যেই আমার এই দেহটা শেষ হবে আমি আবার ভগবত ধামে ফিরে যেতে প্রস্তুত হব। তো সে অনেক সুন্দর জ্ঞান সে ইন্দ্রদেবকে দিচ্ছে সেই সময়, যে তুমি কোন সুখের জন্য লালসা কামনা করছো, এসব তুচ্ছ। মানে সে অসুর কিন্তু সে ভক্তের মতন জ্ঞান দিচ্ছে। আর দেবরাজ ইন্দ্র যে সুর, যে দেবতা, কিন্তু সে শুদ্ধ ভক্ত না, সে ওই জ্ঞানটা পাচ্ছে। তো বলছে যে যদি কেউ পতিত হয়ে যায় তাও কিন্তু সে আনসাকসেসফুল না, কোনো পতন হয় না ভক্তিতে, সবকিছু এগিয়েই নিয়ে যায় আমাদেরকে। কিন্তু যদি কেউ খুব সুন্দর করে নিজের এসব জিনিস কার্যকর্ম, জাগতিক কার্যকলাপ ক্রিয়াকলাপ করছে, কোনো লাভ নেই। আবার একটা উদাহরণ আজামিলের দিচ্ছে। অজামিল, আর এটাও ভগবদ্গীতা বলছে আবার, অপি চেত সুদুরাচারো ভজতে মাম অনন্য ভাগ। মানে সরি, এটা শ্লোকটা আবার ওটাই বলছে আমি, মানে অল্প কেউ স্বল্পমপি এস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। মানে ভগবত ভক্তি যদি কেউ মনে করে যে আমি পুরো করতে পারবোই না, অত আছে, এই আছে, সেই আছে, স্বল্পমপি এস্য, মানে অল্প যদি তুমি করে ফেলো, যদি অল্প ভগবানের ভক্তি করে ফেলো, যে হ্যাঁ আজকে আমার মাইন্ডটা কিন্তু ভালো আছে, আমি এখন ভক্তি করছি, কিছুদিন পর আমার সংসারে অশান্তি, আমি ত্যাগ করে দিচ্ছি, নো প্রবলেম। কিন্তু ওই যে ভক্তি করেছো স্বল্পমপি এস্য, ওই যে অল্প ভক্তি করেছো না, সেইটা তোমাকে কিন্তু পরবর্তীতে লাভ দিয়ে দেবে, আবার ভক্তির সুযোগ করে দেবে। সেটা কার উদাহরণ দিয়েছে এখানে? আজামিল। প্রভুপাদ বলছে যে আজামিল সে আগে খুব সুন্দর ভক্ত ছিল, কিন্তু একটা বেশ্যার পাল্লা পড়ে সে পুরো শেষ হয়ে গেছে। সে নিজের পত্নী, নিজের মা বাবা সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছে, আর কেবলমাত্র ওর সাথে থাকছে, আর সমস্ত ধরনের পাপ কর্ম করছে। কিন্তু যেহেতু সে প্রারম্ভে ভক্তি করেছিল, আবার সেই ভক্তির ফলে সে সুযোগটা পেয়েছে, কোনো না কোনো ভাবে সাধুর কৃপা পেয়েছে, যে সে আবার ভক্তিতে এগিয়ে আসতে পেরেছে, আর আবার ভগবদ্ধাম গেছে। তাকে কিন্তু স্বল্পমপি এসে ত্রায়তে মহতো ভয়াত। মহতো ভয়াত মানে মহান ভয় যেটা আমাদের জীবনে, সেটা হচ্ছে মৃত্যু। সেই মৃত্যুর ভয় থেকে ত্রায়তে, তার তার উদ্ধার হয়ে গেছে, সে মৃত্যুর ভয় তার থাকেনি। কেন যমরাজ যখন ওকে নিতে এসছে, যমদূত নিতে এসছে, তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বিষ্ণু, যেহেতু সে অল্প ভক্তি করছে। এই জন্য আপনি যতই করতে পারেন না কেন, নেভার মিস দ্য চান্স অফ ডুইং। কখনো এরকম ভাববে না এটা হবে না, এটা এই সেই। আপনি যত করতে পারছেন, ডু দ্যাট মাচ। কেন আপনি যত করবেন তত বেশি লাভই পাবেন। এখানে এখানে লসের কিছু নেই। এইটাই এই যে শ্লোকে বলছে নারদ মুনি, এটাই বলছেন যে ওখানে কি লস আছে? কোনো লস নেই। আপনি অল্প করেছেন, তারও ফল পাবেন আপনি, আর সুন্দর রিটার্ন পাবেন। মানে এটা এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ডেফিনেটলি আপনাকে রিটার্ন দেবে। এই নয় যে হ্যাঁ আপনাকে 5 বছর অব্দি তো করতেই হবে, যদি 5 বছরের আগে আপনি ভক্তিটা ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে আপনার কোনো ফল নেই, এরকম কিচ্ছু বলছেন। আপনি একদিনও না, এক মালা যদি আপনি জীবনে করে থাকেন, একবার যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলে থাকেন, একবার যদি আপনি ভগবত ধামে নিজের পা রেখে থাকেন,
সেইটা আপনার জীবনে অনেক স্বীকৃতি নিয়ে এসছে। মানে ভগবদ্ধামে পা রাখা মানে হচ্ছে আপনি ভক্তি করে ফেলেছেন, ভগবদ্ধামে হাঁটা মানে হচ্ছে আপনি পরিক্রমা করে ফেলেছেন, ভগবদ্ধামে এসে আপনি শুয়েছেন, খালি কিচ্ছু করেননি, শুয়েছেন, ভগবান মনে করছে এটা আমার দণ্ডবোধ করছে। আর আপনি তো ভগবান, ভগবান মানে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ওনার প্রতি আমি যা কিছু করি স্বল্পম পিয়স্য ধর্মস্য, অল্প যদি করি ইট ইজ গোয়িং টু বেনিফিট। তো এই জন্য আমাদের সবসময় চেষ্টা রাখা উচিত যতটুকু সম্ভব হয় ডেফিনেটলি যেন আমি ভক্তিটা ওই ওই কখনোই ওই জিনিসটা ছাড়া উচিত না। যত সুযোগ পাচ্ছি তত, এরকম নয় হ্যাঁ তাহলে অল্প অল্পই করি তাহলে বেশি কেন করবো না। আরে ভাই, তুমি যদি 500 টাকা ইনভেস্টমেন্ট করবে তুমি 1000 টাকা পাবে। আমরা খেলি না এরকম জুয়া, যে জুয়া অথবা বলে শেয়ার মার্কেট অথবা এরকম কিছু খেলি, যে যে খেলি মানে ইনভেস্টমেন্ট করি যে হ্যাঁ এখানে পেলে আমি কত টাকা পাবো, তো আমার ডাবল বলছে কেউ যে হ্যাঁ তোমাকে ডাবল টাকা দেওয়া হবে। তো তোমার কাছে হচ্ছে 1 লাখ টাকা, তুমি কি খালি 500 টাকাই দেবে? তাহলে হ্যাঁ 500 টাকার 1000 টাকা করে নিলে আমি বাড়ি চলে যাবো, এরকম করবে? কখনো করবে না। এটা তো মূর্খ মানুষ। যেই তুমি দেখবে হ্যাঁ 500 1000 দিচ্ছে, তাহলে 1000-এ 2000 করি, তাহলে 5000-এ 10,000 করি, তাহলে 50,000-এ 1 লাখ করি, 1 লাখে তাহলে 2 লাখ করি, এইটাই ভাববে না। ঠিক সেইভাবেই যখন আমরা বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ ভগবত অল্প করলেই কত ফল দিচ্ছে, তো আমি যত করি, যত যত পাচ্ছি সুযোগ তত করি, যত আমি সুযোগ পাচ্ছি, যত আমার পরিস্থিতি আমার কর্মগত ফল কিছু তো আমার সাথে থাকবেই। কারোর পরিবারে এসে কি বলে সাপোর্ট করবে না, কারোর স্বামী সাপোর্ট করছে না, কারোর বন্ধু বান্ধব সাপোর্ট করছে না, কারোর মা বাবা তাকে বাধা দিচ্ছে, কারোর ক্যারিয়ার, কারোর কারোর চাকরি, কারোর ছোকরি, মানে অনেক কিছু আছে। এই যা আছে তার মধ্যে যতই করতে পারছি না কেন, জাস্ট ডু, করে থাকো, কেন ইট ইজ গোয়িং টু গিভ মি দ্য মোস্ট বিউটিফুল রিটার্ন। ত্রায়তে মাহাতো ভয়া, আমার যে মৃত্যুর ভয় সেটা থেকে আমাকে, ঠিক আছে, এখন 7টা বেজে গেছে যেহেতু, তো আমরা এই দুটো শ্লোকই শেষ করছি। পরবর্তী ক্লাসে আমরা এটাও খুব সুন্দর শ্লোক, তস্যেবহে তো প্রয়তে কোবিদো না লভ্যতে ইয়দ ব্রহ্ম কাম পর্যদা তন্লভ্যতে দুঃখবাদন্যত সুখম কালেন সর্বত্র গভীর রমসা। এই শ্লোকটাও খুব সুন্দর। পারসন হু আর অ্যাকচুয়ালি ইন্টেলিজেন্ট, যারা আসলে বুদ্ধিমান, ভক্তি কারা করে তার ব্যাপারে বলছিলেন। তো এটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করবো। খুব সুন্দর শ্লোক এটা, মনে রাখবেন। এই দুটোতেই আমরা শেষ করেছি আজকে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই 18 নম্বর শ্লোক থেকে করবো, 18 থেকে 20 করবো হয়তো। সো এর উপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন অথবা মন্তব্য থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আর চেষ্টা করবেন, এটা আপনি অনলাইনেও পড়তে পারেন বেদাবেসে, চেষ্টা করবেন ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের 5ম অধ্যায়ের 16, 17 শ্লোক দুটো করেছি আমরা, 18 তো আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো। আপনি এগিয়ে করতে পারেন, খুব সুন্দর আছে এখানে। মানে ইট ইজ গিভিং ইউ মোটিভেশন ওয়াই টু ডু ভক্তি। মানে নারদ মুনি বকা দিচ্ছেন নিজের শিষ্য ব্যাসদেবকে যে কেন তুমি সব উলফাল লিখেছো, ভক্তি লেখো, ভক্তির কি গুণ মহিমা আছে সেটা বর্ণনা হচ্ছে। ঠিক আছে, यस। सो नाउ विल स्टॉप हियर। यदि कारो কোনো প্রশ্ন অথবা মন্তব্য থাকে আপনারা বলছেন। यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई मत है उसका, हिंदी तो कोई नहीं है, তাহলে যদি কারো কোনো প্রশ্ন মন্তব্য থাকে তাহলে আপনারা বলতে পারেন।